नमस्कार ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନ୍ୟୁ ଚାପ୍ଟର୍स ଟପିକ अबाउट एस्ट्रोलॉजी विषय କାରଣ ଏ ଆମ ଲାଇଫରେ ନିହାତି ଜରୁର ଦରକାର ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ବହୁତ एस्ट्रोलॉजी वर्क चली बहुत बिलीफ सिस्टम अच्छी जो बिलीफ सिस्टम को नहीं आम कम करुचे विश्वास सहित कहीं आमर एस्ट्रोलॉजी निहाती आमको के सत कौच कि जन्म तारीख के मिछ कौच आमको निहाती भाव में गोटे सरल सिंपल जिनस जानवर अच्छी देखो आप जो जिन जानी लाइफ रे तार आवश्यकता अच्छी किंतु आपन जब जीरो नॉलेज अबाउट मैक्सिमम पीपल मनुष्यंकर बहुत मनुष्य मानकर कम नॉलेज थाए एस्ट्रोलॉजी ऊपर या ज्योतिष शास्त्र ऊपर ये गोटे यूनिक नॉलेज आपको बिलीव करती समस्त बिलीव करने को ट्राई करते बिलीव भी करते बहुत लोग विश्वास करते किंतु प्रॉपर तरीके आमको जब किसी जना थाए आहरी किसी आम बिलीव सिस्टम बढ़ आम कि निजे भी किसी उपाय पाई आम लाइफ रे ताकू नहीं आमर आज शिक्षा एवं एस्ट्रोलॉजी आम ओडिया केमी शिक्षा पाइबा केमिति आमे जानी परिबा एस्ट्रोलॉजी रो काम कौन कौन अच्छी ता भितर आम डिटेल्स आज जानिबा और एस्ट्रोलॉजी बा ज्योतिष शास्त्र विषय रे ओडिया रे कहीं आपको जना आपड़ जब निजे आम कि जापर ता द्वारा निश्चित भाव बेनिफिटेड पाए कहीं आप देखो आजिका दुनिया रे बहुत किसी एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब बहुत किसी जातक देखुंत आपड़ जब ठीक उपाय न करेंगे ठीक आपको ठीक उपाय जदि आप रेकमेंडेशन नदेवे आपको किसी भी क्षति हो पाए आम जातक देखी था कौन पाई साधारणतः आम पास्ट आम फ्यूचर जानवाई जातक पर निर्भर करता है कि विभिन्न प्रकार फी 200 कि 500 1000 2000 जो रकम फी नौ मैटर नुहे किंतु आमको जब रईट वे और आम तथ्य जब आम ठीक रे पाइबा आम लाइफ रे किसी परिवर्तन निहाती हो पारे विश्वास ओके आज आम डिस्कस करवा सिंपल वे रे सरल भाषा आम केमी शिखा तार विषय देखेबी कौन कौन अच्छी फर्स्ट स्टेप कौन कौन आवश्यकता अच्छी लाइफ रे शिखबार कहीं शिखा जाना दरकार प्रॉपर वे रे कहीं लाइफ की भी परिवर्तन करें अपना एस्ट्रोलॉजी शिखला ज्योतिष शास्त्र न्यूमरोलॉजी वास्तु शिखला आपणकर देखो घर आम जमी घर या वास्तुर आवश्यकता से लाइफ रे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी आवश्यकता बहुत किसी आवश्यक अच्छी शिखा दरकार समय अनुसार शिखा दरकार कहीं आर आवश्यकता समस्त भी अच्छी निहाती तेणु आम टपिक हूँ आज ओके टपिक ऊपर आलोचना करवा देखो टपिक हूँ प्रथम थर पर ओडिया एस्ट्रोलॉजी बा ज्योतिष शिक्षा चाहते आसन एक सहज भाव में पदक्रम भाव शिखा एजुकेटेड हूँ नन एजुकेटेड हूँ समस्त लाइफ रे ज्योतिषर आवश्यकता अच्छी आम जेहेतु हिंदू परंपरा में बहुत भाव में लोक विश्वास करती विश्वास कहीं देखो जदि आमर चंद्र ग्रहण बा सूर्य पराग होची केमिति आमे जानुचे यदि एस्ट्रोलॉजी न थांता से वर्ष का आगु केमिति कैलकुलेशन करी हमर डेट माने हमको कहउचंती आज ए दिन एटा पडियो बेले हाउ कैन पॉसिबल केमिति भाबरे पॉसिबल हो निश्चित भाबरे भी गोटे पाठ शिक्षा प्रथम थर पई ओडिया रे ज्योतिष शिखिबा एवरी स्टेप्स प्रत्येक स्टेप सिंपल भाव में चिंता करी बुझिया पे अपन मानकू देखेबी विथ प्रूफ ओके फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट देखो एबे ओडिया रे सहज भाव में बुझाए देखो सेहीपरि आम लाइफ रे साधारणतः देखंतु कुंडली आम कुंडली आम जातकर भितर दुई ग्रह 12 राशि 27 नक्षत्र 12 भाव समते ग्रह दुईटा ग्रह आम जानी गोटे ना आम कुंडली लाइफ दुईटा ग्रह सब वर्किंग करे ये न्यूमरोलॉजी जो मैंने जानी से कन्फर्म हो पारे जो मैंने जानी ना से विषय में कह डिटेल्स आज बुझाऊँ डिटेल्स फंडा आप जीरो टू स्टार्ट करोचे केतेटा राशि हॉरोस्कोप बा राशि आम कहुए 12टी राशि अपना लाइफ रे देखो फास्ट हूँ मेष राशि द्वितीय रे बृहस्पति पुरुष तृतीय रे मिथुन चतुर्थ रे कर्कट
पंचम सिंह राशि। आ विषय में कोई भी राशि मैंने कैरेक्टर कौन ग्रह मान कैरेक्टर दशा महादशा डिटेल्स आज ये चैप्टर का अपन सहित आलोचना करिए। कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ओके, ताहले आसिला परे आसिला 27 नक्षत्र। नक्षत्र जानिबार आवश्यकता अछि। देखो 27 नक्षत्र आमे जो जन्म डेट होची गोटे गोटे मिनिट रे भी नक्षत्र परिवर्तन हो तार इंपैक्ट हम लाइफ रे भी पड़ी था। सेम डे रे जदि गोटे दिन रे जन्म होइता पिलांकर कैरेक्टर भी डिफरेंट होता। तेणु नक्षत्र को आमे जानिबा दरकार। 27 नक्षत्र अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वस, पुष्या, मघा, पूर्वा भाद्र, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता। 14 नंबर ଅଛି ଚିତ୍ରା, ସ୍ୱାସ୍ତି, ବିଶାଖା, ଅନୁରାଧା, ଜ୍ୟେଷ୍ଠା, ମୂଳା, ପୂର୍ବାଷାଢା, ଉତ୍ତରାଷାଢା, ଶ୍ରବଣ, ଧନିଷ୍ଠା, ଶତ୍ରୁବିଶା, ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦା, ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦା, ରେବତୀ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି କଣ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ 12ଟି ରାଶି କୁଣ୍ଡଳୀରେ 9 ଗ୍ରହ, 12ଟି ରାଶି, 27 ନକ୍ଷତ୍ର, 12 ଭାବ। ଓକେ, ନବଗ୍ରହ ଯାହାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷରେ କେତୋଟି ଗ୍ରହ ପ୍ଲାନେଟ ଗ୍ରହ ନବଗ୍ରହ ଅଛି। ଯୋଉ 9ଟି ଗ୍ରହ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର କାମ କଣ, ତାର ଫଙ୍କସନ କଣ, ସେମାନଙ୍କ କାମ ଆମ ଲାଇଫରେ କେମିତି କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଡିଟେଲ୍ସ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗ୍ରହ ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆତ୍ମା, ପିତା ବା ଶାସନ। ଏ ଗ୍ରହଙ୍କର ହଉଛି ଆମର ଆତ୍ମା, ପିତା, ଶାସନ ହେଇଥାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ମନ, ମା, ଭାବନା। ଚନ୍ଦ୍ର ଆମ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ। डिटेल्स आ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କୋଉ ଗ୍ରହର ସଫଳତା କଣ କଣ କାମ आ ଭିତରେ डिटेल्स ଆଜି ଆଲୋଚନା ଚैप्टर ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା। ମଙ୍ଗଳ ଶକ୍ତି, ସାହସ, ଭାଇ। ବୁଧ ବୁଦ୍ଧି, କଥା, ବ୍ୟବସାୟ। गुरु ବା ଆମେ ଯାହାକୁ ବୃହସ୍ପତି କହୁଛୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ, ଜ୍ଞାନ, ଧନ, ଶିକ୍ଷକ। शुक्र प्रेम, सौंदर्य, स्त्री सुख। शनि कर्म, श्रम, न्याय, शासन। राहु माया, आसक्ति, लोभ। केतु विरक्ति, आध्यात्मिकता, पूर्व जन्म। ओके, देखନ୍ତୁ ଏଠି ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଏଇ 9ଟି ଗ୍ରହକୁ ନବଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। सन, मर्कुरी, भेनस, मून, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु। 12 भाव, 12 ଭାବ ଆମେ ଯୋଉ ଲଗ୍ନ ଚାର୍ଟରେ ଆମେ କେମିତି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆସେଣ୍ଡିଂ ଦେହ, ସ୍ୱଭାବ, ଜୀବନ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଦେଖେଇବି ଭାବ ଦେଖେଇବି କେମିତି ଆମେ କାଲକୁଲେଟ କରିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ କଣ କହିଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଗୋଟେ ଆମ ଲାଇଫକୁ 12ଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଗ୍ରହ କୁଣ୍ଡଳୀ ଅନୁସାରେ। ସେଥିରେ 12ଟା ଭାବ ଅଛି। ସେ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଆପଣ କୋଉ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ଦେହ, ସ୍ୱଭାବ, ଜୀବନ ଶକ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ପ୍ରଥମ ଭାବ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ହଉଛି ଧନ, କଥା, ପରିବାର, ଖାଦ୍ୟ, ମୂଲ୍ୟ। ତୃତୀୟ ଭାବ ହଉଛି କଣ, ଭାଇ, ଭିଣୀ, ସାହସ, ଲେଖନୀ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା। ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ମା, ଘର, ଜମି, ଯାନ, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ ସନ୍ତାନ, ପ୍ରେମ, ଶିକ୍ଷା, ବୁଦ୍ଧି, ପୂର୍ବଜନ୍ମ। ଷଷ୍ଠ ଭାଗ କଣ, ଶତ୍ରୁ, ରୋଗ, ଋଣ, ସେବା, ସଂଘର୍ଷ। ସପ୍ତମ ଭାଗ କଣ, ବିବାହ, ସହଧର୍ମିଣୀ, ଯୋଡି, ବ୍ୟବସାୟିକ ସାଥୀ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବ କଣ, ମୃତ୍ୟୁ, ଦୁର୍ଘଟଣା, ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା, ଆୟୁଷ୍ମାନ ବିଦ୍ୟା। ନବମ ଭାବ କଣ, ଧର୍ମ, ଗୁରୁ, ଭାଗ୍ୟ, ତୀର୍ଥ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା। ଦଶମ ଭାଗ କଣ କହିଥାଏ, କାର୍ଯ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧି, ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସମାଜ ସେବା। ଏକାଦଶ ଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ କଣ ଦେଇଥାଏ, ଲାଭ, ସାଙ୍ଗ, ମନୋକାମନା, ନେଟୱାର୍କ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ବ୍ୟୟ, ବିଦେଶ, ଶୋଇବା, ମୋକ୍ଷ, ହସ୍ପିଟାଲ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ 12ଟା ଭାବର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାବ ହଉଛି ଏଇଟା, ଲେଫ୍ଟ ରୁ ରାଇଟ। ଏଇରକମ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ନ ଚାର୍ଟ, ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଲଗ୍ନ ଚାର୍ଟ, प्रथम भाव, सेकेंड भाव, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन, 10, 11, एक दुई तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12 13।
ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହଙ୍କର ମିତ୍ର, ଶତ୍ରୁ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ, ଏହାକୁ ଗ୍ରହମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହମନ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯାଏ। ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ମିତ୍ରତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଗ୍ରହ ମିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ନଅଟି ଗ୍ରହର ମିତ୍ର ଶତ୍ରୁ ଓଡିଆରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିଏ ମିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି? ମିତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି। ତାକୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଶନି, ବୁଧ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରହିଥାନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ କିଏ? ଶୁକ୍ର ଓ ଶନି ବି ରହିଥାନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିଏ ମିତ୍ର? ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବୁଧ। ସମ ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି, ଶୁକ୍ର, ଶନି। ଶତ୍ରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କିଏ ମିତ୍ର? ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ବୃହସ୍ପତି। ସମ ଶୁକ୍ର, ଶନି। ଶତ୍ରୁ ହଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ବୁଧଙ୍କର କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ର, ଶୁକ୍ର, ସମ ଶନି। ଶତ୍ରୁ ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ମଙ୍ଗଳ। ତ ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ। ସମ ହଉଛନ୍ତି ଶନି, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରହିଥାନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ହଉଛି ବୁଧ ଆଉ ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ରଙ୍କର କିଏ? ବୁଧ, ଶନି, ସମ, ମଙ୍ଗଳ। ଶତ୍ରୁ କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ବୃହସ୍ପତି। ଶନିଙ୍କର କିଏ? ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ବୃହସ୍ପତି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ। ରାହୁ ମିତ୍ର କିଏ? ଶନି, ଶୁକ୍ର, ବୁଧ। ରାହୁଙ୍କର ମିତ୍ର ହଉଛି ଶନି ଆଉ ସମ ହଉଛି ମଙ୍ଗଳ। ଶତ୍ରୁ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ବୃହସ୍ପତି। କେତୁଙ୍କର କିଏ? ମଙ୍ଗଳ, ଶନି, ବୁଧ, ବୃହସ୍ପତି। ଶତ୍ରୁ ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଶୁକ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ ଆପରେ ଆମେ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ଏହାକୁ ଭାବ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରହର ଫଳ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ 12 ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଗ୍ରହ କୋଉ ଘରେ ରହୁଛି ତାର ଫଳ ସେ ଦବ। ଓକେ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କୋଉ ଗ୍ରହରେ ଘରେ ରହିଲେ, କୋଉ ଭାବରେ ରହିଲେ ଭଲ ଫଳ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଭାବ ତିନି ନମ୍ବର ଭାବରେ ରହିଲେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାବ, ଏଇଟାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ ଲାଗିବ, ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଶିଖି ନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ଭାବ, ଦୁଇ ଭାବ, ତିନି ଭାବ, ଚାରି ଭାବ, ପଞ୍ଚମ ଭାବ, ଷଷ୍ଠ ଭାବ, ସପ୍ତମ ଭାବ, ଅଷ୍ଟମ ଭାବ, ନବମ ଭାବ, ଦଶମ ଭାବ, ଏହାର ଭାବ ଭାବ ଜାଣିଗଲେ ଆଉ ଆପଣ ଏଇଟା ଚାପ୍ଟର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ଶିଖିବେ ବହୁତ ଜିନିଷ ବହୁତ କିଛି ଆ ଭିତରେ ଶିଖିପାରିବେ। ଜ୍ୟୋତିଷର ଏହାକୁ ଭାବ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରହର ଫଳାଫଳ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ 12 ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଲାଇଫରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପାୱାର ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ କ୍ଷମତା ରହିବ, ଆପଣ ଯଦି ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କଣ ସେପରି ପାୱାର ରହିବେ? ଆପଣ ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ମାମୁଁ ଘର ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାୱାର ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭିଲେଜ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବା ଦବଦବା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ, ଲୋକଙ୍କ ଚିହ୍ନା ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଦବଦବା ରହିନି। ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭୟର ବାତାବରଣ ତିଆରି ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଫଳ ବି ସେଇ ରକମ ଗ୍ରହ ମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ବା ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ଥିତ କରିବେ, ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଭଲ ମିଳିବ। ଯଦି ସେ ଅନ୍ୟ ଘରେ ଯାଇ ରହିବେ, କେବେ ସେ ଭଲ ଫଳ ଦେଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଇ ଗ୍ରହ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା ଏଇ ଗ୍ରହ ଆମେ ଯେହେତୁ ଜାଣିନେ, ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏଇ ଗ୍ରହ ଚଳନ ହେଲା ଏ ମାସରେ ସିଂହ ରାଶିରେ ବହୁତ ଭଲ ସୁବିଧା ଆସିବ, ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି। ସେଇଟା କେବେ ଲାଇଫରେ ହେଇପାରିବନି। ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ କେମିତି ଆସିବ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଜାଣିନେ, ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିଦଉଛେ, ହଁ ହଁ ଏ ମାସରେ ସୁବିଧା ଆସିବ। ଆମ ରାଶି ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ଆମର ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ଆମେ ପକେଇକିନା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଭଲ ଭାବେ 3, 6, 10, 11ରେ ସାହସ, ବିଜୟ, କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ ହେଇଥାଏ। ଖରାପ ଭାବ 4, 7, 8, 12 ଘରୀୟ କଷ୍ଟ, ବିବାହ ସମସ୍ୟା ଆଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ହଉ ଭଲ ଭାବରେ 1, 4, 5, 7, 9, 10 ହେଲେ ଘରେ ଯଦି ରହିବ, ତା ମନ ଶାନ୍ତି, ସନ୍ତାନ, ବିବାହ, ଭାଗ୍ୟ, କାର୍ଯ୍ୟ ଖରାପ। ଖରାପ ଭାବ କୋଉଠି ରହିବ ନା 6 ଘରେ ରହିଲେ
ଆଠ ଘରେ ରହିଲେ, ବାର ଘରେ ରହିଲେ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର 8, 6, 12 ଘରେ ରହିବ, ରୋଗ ରହିବ, ଦୁଃଖ ରହିବ, ବ୍ୟୟ ରହିବ, ମନକ୍ଷୋଭ ରହିବ। ମଙ୍ଗଳ କୋଉଠି ରହିବ? ମଙ୍ଗଳ ଭାବ କୋଉଠି ରହିବ? ଭଲ ଭାବ। 3, 3, 6, 10, 11। ସାହସ, ଶତ୍ରୁନାଶ, କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା ଲାଭ, ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ରହିବେ। ଖରାପ ଭାବରେ ଏକ ଗ୍ରହ, ଏକ ଭାବରେ ଯଦି ବା ଗ୍ରହ ହୋମରେ ରହିବେ, 1, 4, 7, 8, 12 ରହିଲେ କ୍ରୋଧ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଦୁଃଖ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଷ୍ଟ, ଦୁର୍ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ। ବୁଧ ଯଦି କୋଉ ଭାବରେ ରହିଲେ, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, ବୁଦ୍ଧି ହବ, ଶିକ୍ଷା, ସନ୍ତାନ, ବ୍ୟବସାୟ, ଭାଗ୍ୟ, କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଖରାପ ଭାବ କଣ? 3, 6, 8, 12, ଛୋଟ ମୋଟ ବାଦ ବିବାଦ, ଋଣ, ଶତ୍ରୁ, ନିନ୍ଦା, କଷ୍ଟ। Okay? ଦେଖନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ରହିବେ, 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, ଜ୍ଞାନ, ଧନ, ଶିକ୍ଷା, ସନ୍ତାନ, ବିବାହ, ଭାଗ୍ୟ, କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଖରାପ ଭାବ କଣ? 3, 6, 8, 12, ଭାଇ ସମସ୍ୟା, ରୋଗ, ଦୁର୍ଘଟଣା ବେଳେ। ଶୁକ୍ର କୋଉଠି ରହିଲେ? ଶୁକ୍ର ଭଲ ଭାବ 1, 4, 5, 7, 9, 11, 10, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସୁଖ, ପ୍ରେମ, ବିବାହ, ଧନ, କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଖରାପ ଭାବ କୋଉଟା? 6, 8 ବା 6, 8, 12, ବିବାଦ, ଗୁପ୍ତ ରୋଗ, ବ୍ୟୟ, ଅନିଦ୍ରା ସମ୍ଭବ। ଶୁକ୍ର ଯଦି ରହିଲେ, ଆକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଲାଇଫରେ ଜାଣିପାରିବେ, ଆକୁ ଜରୁରୀ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର। ଟାଇମ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା କି 15 ମିନିଟରେ କହିଦଉଛି ସେଇଟା ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଟାଇମ ଲାଗିବ। 2 ମାସ 5 ମାସ ଲାଗିବ। ପ୍ରପର ବହୁତ କିଛି ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସ, ବହୁତ କିଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆପରେ କୋର୍ସ ଦଉଛନ୍ତି। ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି, ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ ବାସ୍ତୁ, ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜି, ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବେ କୋର୍ସ, ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବେ। ଲାଇଫରେ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏଜୁକେସନ ପାଇବେ, ନ୍ୟୁ ଚାନ୍ସ ପାଇବେ, ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଶା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆସିବ। ଶନି କଣ? ଭଲ ଭାବରେ 3, 6, 10, 11, ଯଦି 3, 6, 10, 11 ଘରେ ରହେ, ଶ୍ରମରେ ସଫଳତା, ଶତ୍ରୁନାଶ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି ଲାଭ। ଯଦି ଶନି ଏଇ ଘରରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇ ପଦରେ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଶନି ଖରାପ ଭାବରେ ଥବେ, 1, 4, 5, 7, 8, 9, 12, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଘରିୟ କଷ୍ଟ, ସନ୍ତାନ ସମସ୍ୟା, ବିବାହରେ ବାଧା, ଧନ ହାନି ହେଇଥାଏ ଶନି ଏ ଘରେ ରହେ। ରାହୁ 3, 6, 10, 11, ସାହସ, ଶତ୍ରୁନାଶ, ବିଦେଶରେ କାମ, ଅପେକ୍ଷିତ ସଫଳତା, ଅନେକ ସଫଳତା ଦେଇଥାନ୍ତି ରାହୁ। ଯଦି ଏ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ରହିଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସଫଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଗକୁ ନେବି ଚାପ୍ଟର ଅନୁସାରେ, ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝେଇବି, ଆପଣ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଅଛି। ଖରାପ ଭାବ କଣ? 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, ମାୟା, ଦୁର୍ନୀତି, ବିବାଦ, ବିବାହ ସମସ୍ୟା, ମାନସିକ ଚାପ। କେତୁ, ରାହୁ ଗଲେ, ଏବେ ଆସିବା କେତୁ ଗ୍ରହ। କେତୁ ଗ୍ରହ ଭଲ ଭାବରେ ହେଉଛି 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସୁଖ, ପ୍ରେମ, ବିବାହ, ଧନ, କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଖରାପ ଭାବରେ ଥାଏ, 6, 8, 12ରେ ବିବାଦ ହବ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ, ଗୁପ୍ତ ରୋଗ, ବ୍ୟୟ, ଅନ୍ୟତ୍ର ସନ୍ଧାନ ସମ୍ଭବ, ବହୁତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିରତା ହବ ଲାଇଫରେ। ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଛାଡି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି ହେଇଯିବ ଲାଇଫରେ। ଶନି, ଶନି ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଲାଇଫରେ ଆସନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରହରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି। ପ୍ରତି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କୁଣ୍ଡଳୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଥିବେ, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଲୋକ ପାଠ ପଢୁଥିବେ, ଚାକିରି ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଚାକିରି ଆସିବ, କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ଯେତେବେଳେ। ଶନି ଯଦି 3, 6, 10, 11 ରହିବେ, ଶ୍ରମରେ ସଫଳତା, ଶତ୍ରୁନାଶ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି, ଲାଭ, ଅନେକ ଲାଭ ହବ। ଶନି ଅନେକ ଲାଭ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଭାବରେ 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 ଯଦି ରହିବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଘରିୟ କଷ୍ଟ, ସନ୍ତାନରେ ସମସ୍ୟା, ବିବାହ ବାଧା, ଧର୍ମହାନି, ଏଇ ଟାଇପର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ରାହୁ, ରାହୁ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଭାବ 3, 6ରେ ରହିଥାଏ, ଅପେକ୍ଷିତ ସଫଳତା, ଆପଣ ଆଶା କରିନଥିବେ ସେରକମ ସଫଳତା ଦବ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଯେ କେତୁଙ୍କୁ, କେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ 3, 6, 10, 11, ସାହସ, ଶତ୍ରୁନାଶ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ବିଜୟ ହେଇଥାଏ। ଖରାପ ଭାବରେ 1, 2, 5, 4 ଦେଖୁନ ନମ୍ବର, 8, 9, 12, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମ, ପରିଚାରିକ କଷ୍ଟ, ସନ୍ତାନ ସମସ୍ୟା, ବିବାହ ବାଧା, ଧର୍ମହାନି ହେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦଶାଭୁକ୍ତ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ବିଷୟରେ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ। ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡିଆ ଦଉଛି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ। ଦଶାଭୁକ୍ତ କଣ? ବିମତ୍ର ଦଶା,
ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ସିଷ୍ଟମ୍ସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର, ମୁନ, ନକ୍ଷତ୍ର ଥିଲେ ସେଇ ଗ୍ରହର ମହାଦଶା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମହାଦଶା, ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ମହାଦଶା ପଡିଛି ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ଲାଇଫରେ, ଅନ୍ତର୍ଦଶା ପଡିଛି। Okay? 9ଟି ଗ୍ରହର ମହାଦଶା ବିଷୟରେ ଆଜି ଟାଇମ ପିରିୟଡ କହିବେ। କେତୁ ଯେତେବେଳେ ମହାଦଶା ଆସିବେ, କେତୁ ମହାଦଶା ଆସିବ 7 ବର୍ଷ ଲାଇଫରେ ଗତି କରିବେ। ଶୁକ୍ର ମହାଦଶାରେ 20 ବର୍ଷ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାଦଶାରେ 6 ବର୍ଷ, ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଦଶାରେ 10 ବର୍ଷ, ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶାରେ 7 ବର୍ଷ, ରାହୁ ମହାଦଶାରେ 18 ବର୍ଷ, ବୁଦ୍ଧ ମହାଦଶାରେ 17 ବର୍ଷ, ଗୁରୁ ମହାଦଶାରେ 16 ବର୍ଷ, ଶନି ମହାଦଶାରେ 19 ବର୍ଷ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଟ 120 ବର୍ଷ ଏହାକୁ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ସାଇକେଲ ଅନ୍ତର୍ଦଶା କଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାଦଶାରେ ମେନ୍ ପିରିୟଡ ଭିତରେ ସମସ୍ତ 2ଟି ଗ୍ରହକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବ ପିରିୟଡରେ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଥାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିରିୟଡ, କାହିଁକିନା ଏହା ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ। ଯଦି ଶନି ମହାଦଶା 19 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ସନ୍ ଅନ୍ତର୍ଦଶା, ମୁନ ଅନ୍ତର୍ଦଶା, ମାର୍ସ ସବୁ ସବ ପିରିୟଡ ଆସିଥାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଆସିଥାଏ। ସବ ପିରିୟଡ କେଉଁ ଗ୍ରହ ସେଇଠାରେ ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇଥାଏ। ଓକେ, ଶନି ଆପଣଙ୍କ ମେଜରିଟି ମହାଦଶା ହେଲା, ତାପରେ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଆପଣଙ୍କର ତା ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଶା ଭିତରେ ଅଛି। ଏହା କଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ? এই ଅନ୍ତର୍ଦଶା ମହାଦଶା କଣ ପ୍ରଭାବ? ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରଥମ ପକେଇବ, ଜବ ବିଜନେସରେ, ବିବାହରେ, ମ୍ୟାରେଜ ରିଲେସନସିପରେ, ସନ୍ତାନ ଚିଲଡ୍ରେନ, ଧନ ୱେଲ୍ଥ ପ୍ରପର୍ଟିରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଲ୍ଥ, ବିଦେଶୀ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। କେଉଁ ସମୟରେ ଉନ୍ନତି, କେଉଁ ସମୟରେ ବାଧା, କେଉଁ ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର, ସେଇଟା ମହାଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ହିଁ ଦେଖାଏ। ତାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆକୁ ଆମେ ଠିକରେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ନ କରିପାରିବା, ନ ଜାଣିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାତକ ଦେଖିବା ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ବା ଲୋକ ନ ବୁଝି ପାରୁଛି, ଯଦି ସେ ଡିଟେଲ୍ସ ଯଦି ଜାତକରେ କିଛି ଫଳାଫଳ ନ ପାଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ଜାତକ ଦେଖିବାର ମାନେ ବି କିଛି ନାହିଁ। ତାର ପ୍ରତିକାର ଯଦି ଆମେ ରାଇଟ ୱେରେ ନ ଦେଇପାରିବା, ସେ ମାନେ ଜାତକରେ ଦେଖିବାର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ଦେଖିବା 50 ଶହେ ନେଇକିନା ଦେଖି ଦେଇକିନା ଜାତକ ଗୋଟେ କହିଦବା, ପୂଜା କରିଦିଅ, ସେ ପୂଜା କରିଦିଅ, ଇଏ ମାଳଟା ନାଇଦିଅ, ସେ ଫର୍ମାଟରେ ଜାତକ ଦେଖିଲେ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଜିରୋ ହବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଉଠିଯିବ। କାହିଁକି ଗୋଟେ ପ୍ରପର ନଲେଜ ଆପଣ ନେଇକିନା କାମ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯିଏ ଜାତକ ଦେଖୁଥିବ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଷ୍ଟ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର କୁ କହିପାରୁଥିବ, ତାର ନଲେଜ ଥବ, ସେ ଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ରାଇଟ ଡିସିସନ ନେଇପାରୁଥିବ, ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ କଣ ଘଟୁଛି ବି ସେ କହିପାରୁଥିବ। ସେ ରକମ ଜାତକ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଏମିତି ଦେଖିଦେଲେ ଏମିତି 150 ଆପଣ ଦେହ ଆମ ମନ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ନା ମନ ବୁଝିବା ନା, ଯଦି ଆମେ ତା ପ୍ରତିକାର ନ ଦେଇପାରିବା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମନ ବୁଝିବା ମ୍ୟାଟର ନୁହଁ, ରାଇଟ ୱେରେ ଦେଖିବ। ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖୁ। ମହାଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଦଶା ଭିତରେ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିଷର ଟାଇମ ଟେବୁଲ। ଯେମିତି ଆମ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଥାଏ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆୱାରରେ ଆମେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବା, କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଧର ଟି ଗ୍ରୀନ ଟି ହଉ କିମ୍ବା ଟି ଆମେ ନବା, କିମ୍ବା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା, ଆମେ ଗାଧୁଆବେଳେ ଯେମିତି ଆମେ ଖାଉଛେ ସାଧାରଣତଃ ଖାଇବା, ଇଭିନିଂରେ କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ ଖାଇବା, କିମ୍ବା ରାତିରେ ଆମେ କିଛି ଭୋଜନ ନଉଛେ, ସେ ଗ୍ରହ ଆଉ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଥାଏ। ଦଶରେ ଜ୍ୟୋତିଷର ଟାଇମ ଟେବୁଲ, ଏହାକୁ ଦେଖି ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ରହ ପ୍ରଧାନ ଦେଉଛି, ତାହାର ଉନ୍ନତି, ବାଧା, ସତର୍କତା ସବୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ମହାଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶାର ପ୍ରଭାବ ଯେ ଜାଣନ୍ତୁ, ବହୁତ ପୁରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ସ ଲାଇଫ, ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ନା କିଛି ଲୋକ ଯଦି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଡିଟେଲ୍ସ ତ ବୁଝେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ବହୁତ କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାତକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ରାଇଟ ଫର୍ମୁଲା ଦିଅନ୍ତୁ, ରାଇଟ ଉପାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଥିରେ ଲୋକ ସଫଳତା ହେବେ। ଯଦି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ନଲେଜ ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ସାଧାରଣତଃ ରୁଲସ କୁଣ୍ଡଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ଦେବେ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାଦଶା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମହାଦଶାରେ ରହିଲେ ଭଲ ସମୟ, ସରକାରୀ କାମ, ଅଥରିଟି ପ୍ରମୋଶନ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦଶା ମହାଦଶା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାଦଶା ଆପଣଙ୍କର ପଡିଲା, ଭଲ ସମୟ, ସରକାରୀ କାମ, ଅଥରିଟି ପ୍ରମୋଶନ ହବ, ଚାକିରି ପାଇବେ ସରକାରୀ। ବାଧା ସତର, ହେଲ୍ଥ, ଇଗୋ କ୍ରାସ୍, ଫାଦର ରିଲେଟେଡ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥାଏ।
ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଦଶା ପଟେ 10 ବର୍ଷ, ମେଣ୍ଟାଲି ଫ୍ରେଶ ରହିବ, ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କ୍ରିଏଟିଭିଟି, ମୁନ୍ ସିଂ ଅନଷ୍ଟେବଲ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ମଦର ହେଲ୍ଥ, ମାଙ୍କର ଦେହ ପାର ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ, ଅନଷ୍ଟେବଲ ମାଇଣ୍ଡ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଦଶା। ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶାରେ ବି କରେଜିୟସ୍, ମଙ୍ଗଳ 7 ବର୍ଷ ରହିଥାନ୍ତି, କରେଜିୟସ୍, ପ୍ରପର୍ଟି, ଜବ୍ ଇନ୍ ପୋଲିସ, ଆର୍ମି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ଯାହାର ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶା ପଡିବ ସେ ପୋଲିସ ହେଲା, ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ ହେଲା, ଭେରି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ରେ ହେଲା, ସେ ଚାକିରି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ସତର୍କ କଣ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, କ୍ୱାରେଲ, ବ୍ଲଡ ରିଲେଟେଡ ଇସ୍ୟୁ, ବେମାର ହେଇପାରେ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, ଝଗଡା ହେଇପାରେ। ବୁଦ୍ଧ ମହାଦଶାରେ ରହିଲେ ଏଜୁକେସନ, ବିଜନେସ, କମ୍ୟୁନିକେସନ, ମନି ଗ୍ରୋଥ। ଏ ବୁଦ୍ଧ ମହାଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷା ହେଇଥାଏ, ବିଜନେସ ଗ୍ରୋଥ କରିଥାଏ, କମ୍ୟୁନିକେସନ ଗ୍ରୋଥ କରିବ, ମନି ଗ୍ରୋଥ କରିବ। ବାଧା, ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ, ଫ୍ରଡ, ହେଲ୍ଥ, ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଗୁରୁ ମହାଦଶାରେ କଣ ହବ, ଗୁରୁ ମହାଦଶା ପଡିଲେ, ଗୁରୁ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆଇଲେ ମ୍ୟାରେଜ ହବ, ଚିଲଡ୍ରେନ ହେଇପାରେ, ୱେଲ୍ଥ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଆସିବ, ଜମିବାଡି କିଣିବେ, ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଗକୁ ଆପଣ ଯିବେ। ଆଉ ବାଧା କଣ, ଲେଜିନେସ ହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିବ, ଓଭର ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆପଣ ଫସିବେ, ଲିଗାଲି ଟ୍ରବୁଲ୍ସ, ବହୁତ କିଛି ଟ୍ରବୁଲ ଆପଣ ଲାଇଫରେ ଫେସ୍ କରିବେ। ଶୁକ୍ର ମହାଦଶା 20 ବର୍ଷ ହେଲେ, ଯଦି 20 ଶୁକ୍ର ମହାଦଶା ଆପଣଙ୍କ ଥାଏ, ଭଲ ଲକ୍ଜୁରି ଲାଇଫ, ମ୍ୟାରେଜ, ଲଭ୍, ଆର୍ଟସ, ମନି, ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଲାଇଫ ଯିବେ, ଲଭ୍ସ ହବ, ମ୍ୟାରେଜ ମିଳିବ, ଆର୍ଟସ ପାଇବେ, ସମ୍ମାନ ପାଇବେ ଏବଂ ମନି ବି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଟ୍ରାକ୍ସନ। ବାଧା କଣ, ଶୁକ୍ର ମହାଦଶରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଫେୟାର୍ସ ବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏକ୍ସଟ୍ରା, ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଛାଡି ଅନ୍ୟ କାହାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ଭବ। ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ, ସୁଗାର, କିଡନୀ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ହବ, ହାର୍ଟ ଆଟାକ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ହବ। ଓକେ, ଶନି ମହାଦଶାରେ, ଯଦି ଶନି ମହାଦଶା ପଇଲା, ଡିସିପ୍ଲିନ, କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାବିଲ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ହାଉସ, ଏଗେନ୍ସ। ଶନି ମହାଦଶାରେ ଆପଣ 19 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହେଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ, ଡିସିପ୍ଲିନ, କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାବିଲିଟି ହେଇଯିବ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ହାଉସ ଆସିବ। ଶନି ଖରାପ ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ, ଶନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନି ଯାହାକୁ ଦେବେ, ଶନି ଆଉ କେତେ ଯାହା ଦେବେ ଛପର ଫାଡିକିନା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମହାଦଶାରେ ପଢିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳି ଧରେଇ ଦେବେ, ଡିସିପ୍ଲିନ, କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାବିଲ। କଣ ହବ, ଡିଲେ ହବ, ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଡିଲେ ହବ, ଡିପ୍ରେସନକୁ ଯିବେ, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ପଡିବ, ହେଭି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ, ବାଧା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଶନି ମହାଦଶାରେ। ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଭାବେ ସଫଳ ହେଇପାରିବେ। ସେଠୁ ରାହୁ ମହାଦଶାରେ କଣ ହବ, 18 ବର୍ଷରେ ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ, ସଡନ ରାଇଜ ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ସଡନ ଆପଣ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ପଡେ, ଦେଖିବେ କହିବେ ଯେ ରାତାରାତି କୋଟିପତି, ସେ ବହୁତ ବଡ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତିଗଲା, ଏ ରାହୁ ମହାଦଶାରେ ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ। ବାଧାରେ ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରେସନ, ସ୍କାଣ୍ଡାଲ, ଇଲିଗାଲ, ଲିଗାଲ ଇସ୍ୟୁ, ଆଡିକ୍ସନ, ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫରେ କିଛି ଆଡିକ୍ସନ, ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ହେଲା, କିଛି ଆଡିକ୍ସନ, ଆଲକୋହଲ ହେଲା, ଆଡିକ୍ସନରେ ଆପଣ ପଡିଯିବେ ରାହୁ ମହାଦଶାରେ। ତେଣୁ କେତୁ ମହାଦଶା 7 ବର୍ଷରେ କଣ ହବ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ, ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଫୋକସ, ଆପଣ ଭକ୍ତିମୟ ମଣିଷ ହେଇଯିବେ, ଭକ୍ତି ଆପଣ କରିବେ, ଭଲରେ ରହିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ହେଇଯିବ। ବାଧା କଣ, ସେପାରେସନ, କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, ଲସ୍ ଅଫ ଫୋକସ। ବାଧା ଆପଣଙ୍କର ସେପାରେସନ, ଭିନ୍ନତା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପଡିବନି, ଫ୍ୟାମିଲିରେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଡିସିସନ ସବୁବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଲସ୍ ଅଫ ଫୋକସ, ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଫୋକସ ହବ, ଲସ୍ ଚାନ୍ସ ବି ବହୁତ ରହିବ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଲାଇଫରେ, ତାକୁ ଯୋଉମାନେ ଦର୍ଶକ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଆମ ଲାଇଫରେ ଯେତେକ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମୁଁ ଆଜି ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଟପିକ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ। ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ ଆମେ କେମିତି ଦେଖୁଛେ, ଲଗ୍ନ ଚାର୍ଟ, D9 ଚାର୍ଟ, ନମାବାସ ଚାର୍ଟ ଦେଖିକିନା ଆମେ ତା ଭିତରେ ଡିଟେଲ୍ସ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଆମ କ୍ୟାରିୟର କଣ, ଆମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କଣ ହଉଛି, ଆମେ ଏ ଜନ୍ମରେ କାହିଁକି ଆମେ ଏତେ ସଫର ହଉଛେ, ତା ବିଷୟରେ ବି ନୂଆ ଟପିକ ଆଣିବି ଆମେ। ରାହୁ ଆଉ କେତୁ ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିଛି ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ଜନ୍ମରେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ, ତାର ବି ଟାଇମ ପିରିୟଡ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ। ନମସ୍କାର, এই ଚ୍ୟାପ୍ଟର ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।